ایک تصویر نکلی ہے. پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا, میں نے کہا یہ تصویر, آج کل AI میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں, لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا, میں نے پھر کسی کو بھیجی, میں نے کہا آپ لوگ کوئی چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ AI ہے, کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں. اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے اور اس میں وہ تازہ لگ رہے ہیں, وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ان کی نارمل, کیونکہ لگ وہی رہے ہیں لیکن ابھی کی نہیں ہوگی, کوئی کم سے کم جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں قید تنہائی نہیں, قید تنہائی سے پہلے, کیونکہ ان کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے اس تصویر میں, اور یہ قید تنہائی سے پہلے کی ہوگی. لیکن وہ تصویر اگر آپ دیکھیں وہ گرمیوں کی لگ رہی ہے, کیونکہ وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. تو سویٹر پہنا نہیں, ٹی شرٹ پہنی ہوئی, بس وہ ہم نے اس کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ہے, وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں عمران خان. وہ پھر ہم نے چیک کیا, ہاں یہ جوتے تو میں نہیں پہچانتی, کسی نے کہا یہی جوتے پہن کر آتے ہیں. آپ تصدیق کرتے ہیں تصویر اصلی ہے؟ میرا اصلی ہے وہ تصویر, وہ اصلی ہے. کہ وہ جو کوٹ یارڈ ہے نا, انہوں نے, ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے, جاری کروائی گئی ہے, پتہ نہیں جاری کی ہے یا جاری کی ہوگی. اچھا جاری کی ہے, ہم نے تو دیکھ لیا نا, لیکن یہ ابھی کی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح پسینہ آیا ہوا ہے وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. پٹیالہ جیل پہ ایسی چھت کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ جا کے چھت جیل کی. ہاں جیل کی چھت کی تصویر ساتھ میں جالیاں لگی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے, جیل پہ پھر چھت جعلی ہوگی, لیکن ہے عمران خان. مجھے تو لگ رہا تھا, ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی چیک کروا دے گا کسی سے, آپ بھی چیک کروائیں, کہ وہ آپ چیک کروائیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب کبھی مجھے ورزش کے لیے باہر لے کر جاتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 کے لیے, تو وہاں پہ ایک صحن کے اندر دروازہ کھولا ہوا ہے, اس صحن میں ورزش کر سکتا ہوں, میں بھاگ لیتا ہوں اور پھر اندر لاتے ہیں. تو میں یہی سوچی تھی ایسا ہی کوئی صحن ہوگا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یعنی کہ اس طرح کی تصویریں جاری ہونے سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا, چلو ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے. نہیں, تصویر آپ کی نہیں ہے, اب کی نہیں ہے, تازہ ترین. دیکھیں عمران خان ورزش کرتے ہیں, جب ان کو بند بھی کر دیتے ہیں, عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ سیل کے اندر بھی ورزش کر لیتے ہیں, وہ ورزش کبھی نہیں چھوڑتے ہیں. کئی جج صاحب آتے ہیں صبح کو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان آئیں گے 11 بجے تک, کیونکہ پہلے وہ ورزش کریں گے پھر نہا کر آئیں گے. عمران خان ورزش ہی چیز ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے اگر صحت مند رہنا ہے, مینٹلی بھی اسٹرانگ رہنا ہے, 2 چیزوں کو نہ کبھی چھوڑو, ایک ورزش کو اور ایک اللہ کو. 2 چیزیں جوڑ لو گے آپ ٹھیک رہو گے. تو عمران خان کو جتنا انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کسی سے پوچھیں قید تنہائی کا, انٹرنیشنل لاء کہتا ہے کہ آپ 5 دن یا کوئی کہتا ہے 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو قید تنہائی میں رکھو تو اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. عمران خان قید تنہائی میں 2 مہینے سے ہیں, بشرا بی بی بھی, اور میری بہن 20 منٹ کے لیے 3 دفعہ ملی ہے دونوں کو, اور ساتھ 1 دفعہ بشرا بی بی کی بیٹی تھی صاحب باز. میڈم ہاں UN میں کہہ دیا. ہاں قاضی انور صاحب نے استعفیٰ دیا, انہوں نے کہا کہ, دیکھو میری بات سنیں, میں کوشچن پورا سن لیجیے, کہ انہوں نے کہا جی میں بشرا بی بی کو بین کہتا ہوں, اس وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے ان کو نکالا ہے. تھوڑا سا کے سوال سے میں ساروں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. پہلے سے حکومت بھی یہی کہے, جس کا دل کرتا ہے آتے جاتے میرا نام لے دیں. شیر افضل اور مشال یوسفزئی بھی یہ کہہ چکے. میری بات سنیں, اب تو آپ کے خلاف شیر افضل تو کہہ چکے ہیں کہ 38 کروڑ روپیہ اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشن دی ہیں, تو علیمہ خانم نے استعمال کیا. میڈم یہ جو گروپنگ ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. میری بات سنیں, شیر افضل مروت کو کوئی سیریسلی سنتا ہے نا تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے. وہ تو دیکھیں ایجنسیاں یہ چھوڑتی ہیں اس قسم کے لوگ, سب کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے. اس کو نہیں کہہ رہی, اس کو نہیں کہہ رہی, یہ تو جرنلسٹ بھائی ہے ہمارا, یہ تو جرنلسٹ ہے. یہ آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں چھوڑا, آپ کبھی کبھی کرتے ہیں. اصلی جو چھوڑتے ہیں شیر افضل, وہ بیچارہ ایجنسی کے آگے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ ہر آئیں شائیں بولے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر افضل کا نام سنتے ہی آپ کو ایجنسیز کیوں یاد ہے؟ کیونکہ یہ کئی ہیں اندر, یہ اور بھی ہیں, ساروں کو پتہ ہے, آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے ہو. گنڈاپور صاحب نے تو ایک سیکنڈ, آپ لوگ بھی ہمیں بتاتے ہو.
मैडम, ये जो एक वाला सेकंड, तासुर है। मैं फिर से कहने लगी, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था अलीमीन गंडापुर ने मुझ पे इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसियों के बस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, और जिसको तकलीफ़ है कि हम उसके लिए खड़े हैं, उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? जिसने खाया होगा। नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें। बस बात ख़त्म हुई, खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम, इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास पर 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। नहीं, यही तो कह रहे टीम अलीमा खान का हाँ, लाएगी तो या कल तहरीक इंसाफ आएगी? ये सारे मेरी टीम है। टीम अलीमा खान। अच्छा, ये हाँ, बताएं, टीम अलीमा आलिया खान। हमजा की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जनाब MNA MPS टिकट होल्डर सारे पहुंचो अडयाला जेल, धरना होगा, एहतजाज होगा। देखिए, जो PTI डिसाइड करती है उनकी मर्जी है। इस वक्त हम जो है ना, हम हैं और हमारे साथ लॉयर्स हैं, बस हमारी फैमिली होती है। हम का मतलब है हमारी फैमिली और लॉयर्स हैं, क्योंकि हम या इमरान खान के केसेस देख रहे हैं या अपने केसेस देख रहे हैं। और हम कहाँ होते हैं? आपने कहीं और देखे? या अडयाला के बाहर होते हैं या अदालतों में होते हैं। तो लॉयर्स की हमारी बिल्कुल टीमें हैं, और जहाँ इमरान खान की बात आएगी, आपको पता है हम उनके लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई उसके अंदर उनका ख्याल है कि 2 साल से जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी अलीमा खान ग्रुप और ये ग्रुप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना कह दो। टीम तो है, टीम तो है। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। इमरान खान को अगर एक सेकेंड, हमारी टीम इमरान खान की टीम है। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है हमने, और हमने अपनी जान देने को तैयार हैं। और पूरे पाकिस्तानी कौम क्या, बाहर भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इससे हमारे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। यही हमारी टीम है। हम मिल के इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अलीमा, आप पिछली मंगल को भी बैठी, दिन सारा बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रहे, शाम को भी रहे, रात को भी रहे, लेकिन जब एन उस वक्त ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो आपको तो तने तनहा छोड़ दिया गया। आपके साथ ख्वातीन जो अभी दाएं बाएं खड़ी हैं, कुछ खुला है, कुछ 50 लोग थे, बाकी आपको छोड़ के चले गए। वो क्यों हुआ ऐसा? नहीं, क्या पार्टी ने जानबूझ के ऐसा किया? नहीं, आपका ये काम है हर दफा। नहीं, मैं मैं विटनेस था, मेरी बात सुनो। विटनेस था। हम अगर अकेले भी बैठे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले भी बैठे, हम तो किसी को कहते नहीं क्या है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है हम। बल्कि हम जब वो वाटर कैनन चला रहे थे तो उस वक्त सेनेटर मुश्ताक हमारे साथ खड़े थे, देख रहा और वो गज़ा के अंदर जो उनके साथ हुआ था वो उसके बारे में हमें बता रहे थे। तो जब वाटर कैनन चला, मैंने सारों को कहा तुम खड़े क्यों, आप भागो यहाँ से। वो देखो उन्होंने वाटर कैनन चला दिया, वो हिले कोई ना। मैं उनको कहूँ जाओ यहाँ से, वो हिलते नहीं थे, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा परेशानी औरों की हो जाती है। हौसला तो आप देती रही है कारकुनों को। नहीं, जब पानी लग गया था। मैडम ये जब बताइएगा, पानी एक दफ़ा नहीं, हमारे पास 3 वारदातें हुई थी, तो मैंने उनको कहा पानी है, क्या हो गया है? असल में पानी से ज़्यादा उसकी रफ्तार थी, उससे प्रेशर से मेरी बहनें दोनों ज़ख्मी हुई। वो उठने की कोशिश की तो वो एम करके उनको मार रहे थे। कहती एक दफ़ा उठने की कोशिश की, टारगेट किया उन्हें, दूसरी दफ़ा गिरी हैं, तीसरी दफ़ा फिर उठने की कोशिश की, फिर गिरी हैं। फिर हमें पता ही नहीं था, अगले दिन पता चला वो एजाज थे। जो हम देख रहे थे कि पानी के आगे, हम हैरान होकर देखें कि हमारे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इस पानी में, तो ये कैसे खड़ा है आगे एजाज। तो अगले दिन पता चला वो एजाज था, वो उसने पानी के आगे खड़ा हुआ है, तो मेरी बहनों पे से प्रेशर हटाया है, तो फिर वो खड़ी हुई हैं। शायद खटक ने उनको बचाने की कोशिश की तो वो कीचड़ हो चुका था, वो गिरा और वो उसकी टांग टूट गई, नहीं पंजोता गिरे, मतलब ज़ख्मी हुए हैं बहुत ज़्यादा लोग। कोई बात नहीं, आप देख लेना, ये लोग आपको कल फिर सारे नज़र आएंगे। मैडम ये बताइएगा, खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत की बहाली, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दी है, वो कि PTI अपने जलसे भी कर रही है।
जो मुज़ाकरात का प्रोसेस कह रहे हैं महमूद खान अचक से पीपल्स पार्टी के साथ भी इंगेज हो रहे हैं, ज़ाहिर मकसद यही है कि खान साहब को या तो रिहाई मिले या कोई और इंगेजमेंट हो। तो इसमें ये जो प्रोसेस है ये मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी लोग कह रहे हैं जी कि जो अडियाला जेल के बाहर मजबे लगते हैं, इससे जो है वो प्रोसेस मुतासर होने का खदशा है। हम तो अपनी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या हम मुलाकात तो नहीं बंद करेंगे ना, हम तो मुलाकात के लिए जाएंगे, हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप अगर मुलाकात ना होने दें और इतनी मेहनत करें कि ये ना मिले, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए।